جہاں تک صورتحال اس بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک ایسا مسئلہ جس سے ہم 9 سال اتحادی رہے، تو یقین جانیے میں کسی بھی فوجی عامر کے نیچے ایم کیو نے کبھی الیکشن لڑا نہیں. پاکستان کی ساری جماعتوں نے الیکشن لڑے اور الیکشن لڑتے ہوا. ایم کیو نے تو 2001 میں جو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تھے ان کے انتخابات کا فائدہ جو ہے ہم نے تو نہیں رہے. یہ بتائیں آج آپ کسی ایک پارٹی کا ساتھ چھوڑتے کہ جو ہے سمبولک ہے جاگیردار نظام سے اور وڈیروں سے، آپ مثال کہاں کریں؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر صورتحال ہماری یہ سمجھ میں آتی ہے تو یہ بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. بالکل اس کے اوپر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے اور سوچا بھی جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو کیا بھی جا سکتا ہے. کوئی اتنا بڑا کام ہے نہیں، ہم پہلے بھی 3-4 بار یہ کام کر چکے ہیں. جی اچھا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہے خواجہ عاصم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. صاحب حسین صاحب کا جو بیان آیا ہے اس حوالے سے آپ ایم کیو ایم کی پوزیشننگ اور ابھی کی صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں؟ جو ایم کیو ایم کی سیاست ہے پچھلے 25 سال کی، اس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہ تقریباً یہ پوری جو ربع صدی ہے اس میں ان تمام اقتدار کے ساتھ میں گزاری ہے. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، مشرف، آفٹر پیپلز پارٹی، تیسری دفعہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ہیں، 2 دفعہ ہمارے ساتھ ملے ہیں، اور مشرف کے ساتھ ساری ٹینیور انہوں نے گزاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی وہ فوج ہو چاہے وہ سیاستدان ہو، کہ سب لوگ اس مٹی سے محبت کرتے ہیں. جو لوگ 17 سال کے بعد بیٹھے ہوں ان کی محبت اس مٹی کے ساتھ محبت پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جہاں پہ بیٹھ کے قربانیاں دے رہے ہیں اور جہاں پہ بیٹھ کے اسٹرگل کر رہے ہیں ان کی اس مٹی سے محبت سے کسی کی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس موقع پہ یہ بیان دینا، یہ میں کی کانسٹیٹیوشن میں نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کیا دکان چمکانے کی کوشش کی ہے، کن لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر جمہوری سوچ کا جو ہے وہ حقیقت ہے. ایک غیر جمہوری فاسسٹ جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. جس طرح وہ اپنے معاملات چلاتے ہیں، جس طرح وہ پچھلے 25 سال سے اقتدار میں شریک رہ کے اس کے بعد جو ہے اقتدار کے اوپر سب سے بڑے ناقد جو ہیں بہت صاحب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو لیڈرشپ کے اوپر جو کلیم کرتے ہوں، قیادت سے کلیم کرتے ہوں ایک بہت بڑی کمیونٹی کی، تو ان کو یہ دے بھی دیتا ہے اس قسم کی ڈبل ٹاک. اور پاکستان کے عوام کے دفتر میں آگے شریک ہوں. پہلے کہتے ہیں ان کی پارٹی اسمبلی میں آن ریکارڈ ہے کہ ہمیں ایجنسیز کے ساتھ ایجنسی سے ان کو جان کا خطرہ ہے، آئی ایس آئی سے جان کا خطرہ ہے. تو پھر یہ فوجیں بھی وہ تفریق کر رہے ہیں کہ فلانا معاہدہ وطن ہے، فلانا پیٹریوٹ ہے اور فلانا پیٹریوٹ نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ یا تو پاکستان کے حالات کے ساتھ ان کو جو ہے ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ بیٹھ کے ٹھنڈ پروگرام کر رہے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا خواجہ عاصم صاحب. میں حیدرآباد سے صاحب آپ کی جانب آؤں گی. 2 باتیں مختصر کی، آپ نے ان کی باتیں بھی سنی. ایوب خان نے آٹو لگا کے سیاستدانوں کو روکنے کے لیے کیا، کچھ بنا نہیں بنا ہمیں ہمارے سامنے پتہ ہے کیا ہوا. یحییٰ خان سے کچھ ہو نہیں سکا. ہم نے آگے دیکھا جنرل ضیاء آئے، انہوں نے انتخابات سے پہلے احتساب کا نعرہ لگایا. جنرل پرویز مشرف آئے، کیا ہوا، احتساب تو کیا شروع کیا، اس کے بعد این آر او لے آئے. اب آپ جرنیلوں سے کیا امید رکھتے ہیں، یہ مختصر سمجھا دیجیے. مہر، کیا آپ مجھے اتنا وقت دیں گی کہ جو خواجہ عاصم صاحب نے فرمایا میں تھوڑا بہت ان کی خدمت میں بھی عرض کر دوں. انہوں نے کافی قادر الکلامی کا مظاہرہ کیا کہ جب وہ قائد تحریک کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ احتیاط کے دامن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو وہ بار بار دورہ کرد عمل کی بات کر رہے تھے تو میں ان کو بھی یاد دہانی کے لیے یہ یاد کراتا چلوں کہ انہی کے لیڈر تھے کہ جو جنرل جیلانی کی پیداوار رہے، پھر اس کے بعد ان کی ساری زندگی جو ہے وہ جنرل ضیاء کے پیروکار رہے، اور اس کے بعد آخر میں جنرل مشرف کے شکر گزار وہ اس طریقے سے رہے کہ جنرل مشرف کے دور میں وہ معافی نامہ لکھ کر اس ملک سے گئے اور بڑی پھٹائی کے ساتھ بعد میں آ کے قوم کو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جناب یہ معافی نامہ تو میں نے
5 बरस के लिए लिखा था और है ये बाद में 10 बरस का कर दिया गया। मेरे ख्याल से ये उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जिनके लीडर के साहबजादे ने हिंदुस्तान के वजीर आजम को खत लिखा था कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए हुसैन नवाज साहब ने कि मेरे वालिद को बचाया जाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खत लिखा था। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बहुत तो फिर आपको तो इक्वली इनको जवाब दे दूँ। आप जरूर जवाब दीजिए। इस तरह की बातें करने से फिर अगर एमक्यूएम इतनी बुरी जमात है तो इन्होंने 2 बार एमक्यूएम को अपने साथ इख्तियार में शरीक क्यों किया और उसके बाद निकाल के बाहर क्यों खड़ा कर दिया। और अगर आइंदा कभी मौका मिला इनको तो ये कह दें कि जनाब एमक्यूएम के साथ कभी इख्तियार में ये तो बहुत कुछ कह चुके हैं की वजह कहते भी हैं, उसके बाद ये आते भी हैं, उसके बाद बात भी करते हैं, गवर्नर हाउस में भी मिलते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी मिलते हैं। इनकी 2 चेहरगी किसी को दिखाई नहीं देती। नहीं, हम तो अक्रॉस द बोर्ड हैदराबाद सुने आज भी इनके वजीर आला खुफिया तौर पर जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो फिर कहते नहीं हम तो कोई नहीं मिले रात की तारीख में। किससे जगह छुपी है? मुझे ये समझाइएगा, एक तो मैंने 2 बातें मुख्तसर समझाइएगा, फिर मैं जरा उनकी इरफान सिद्दीकी साहब की जाने दूँ। एक तो जर्नैलों से तवक्को है कि आपकी तारीफ नहीं समझ आई अभी तक एक मुहिबुल वतन जर्नैल की। हमने देखा अभी तक जर्नैलों ने क्या किया। और साथ ये भी बताएं, हैदराबाद सिद्दीकी साहब कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब का ये बयान जो है मौजूदा हुकूमत की बिसात जो है लपेटने के मुतरादिफ है, इसको ये समझा जाए या नहीं? नहीं, देखिए बात है जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है आपसे ढकी छुपी नहीं है। आप खुद 15-20 दिन से आप जिस तरह मारी फिर रही हैं, चाहे वो कमर पानी हो, चाहे वहाँ कहत पड़ा हो, सब आपकी आंखों के सामने है। एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर भूख और इखलास इस हद तक पहुँच गया हो, जहाँ पर जागीरदार वगैरह अपनी जमीनें बचाने के लिए बंद तोड़ रहे हो और लोगों के घर जेर आ रहे हैं और उनकी जमीनें बच रही हों। एक ऐसी सूरत हाल में पहले तरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ये समझते हैं कि मुल्क इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है और ऐसी सूरत हाल में जबकि फौज ने मार्शल लॉ लगाकर हमेशा जागीरदारों का और वजीरों का साथ दिया और उनको मजबूत किया है। कायदे तहरीक ने वार्न किया है साथ में फौज को और मुहिब वतन जर्नल को कि अब भी अगर इस मुल्क में इन्हीं जागीरदार वजीरों का साथ दिया जाता रहा तो एक वक्त आएगा कि इस मुल्क में अवाम फौज का भी एहतसाब करेगी। और इस दुनिया में कायदे तहरीक ने अपनी तकरीर में मिसालें दी हैं कि क्यूबा है, ईरान है, वियतनाम है, बेशुमार ममालिक से इख्तिलाफ से गुजरे और वहाँ पर जो मुहिब वतन फौजी थे उन्होंने अपनी जो बिल्ले थे, अपनी बेटियां थी, अपना यूनिफॉर्म उतार के फेंका और वो अवाम के साथ शामिल हो गए और अवामी इनकलाब को लेकर आगे बढ़े और बाद में जो फौजी बच गए उनको उन्हीं अवाम ने जो है वो फांसी और तक लटकाया। यही कायदे तहरीक का कहना है कि एक ऐसी सूरत हाल में जबकि मुल्क में उन गरीब अवाम का कोई पुरसाने हाल दिखाई नहीं देता। अच्छा, फिर ये हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हैदराबाद में तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि वही सवाल कि क्या हुकूमती जो बंदोबस्त है इसकी बिसात लपेटने का कोई ये हिंट दिया है साहब ने? ये कोई आपको अल्ताफ भाई ने कोई ऐसा हिंट नहीं दिया। एक काम से देखिए अल्ताफ भाई की सॉरी हैदराबाद इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपसे बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने ये दावत दी है कि आप हालात को संभालें और हालात को अगर आप नहीं संभालेंगे तो मामलात आपकी गिरफ्त से निकल जाएंगे। लब्बैक का कह दिया, आगे तो क्या होगा? तो लब्बैक कह दिया तो कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग जो हैं अब कायदे तहरीक में तो खुद उन्हें हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। बहुत से ऐसे हैं जो इस वक्त हिमायत नहीं कर रहे लेकिन वो भी सबके अव्वल में होंगे और बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो इस वक्त फौज के आने की मुखालफत कर रहे हैं लेकिन वो नए हालात के तनाजुर में कोई न कोई कलमा पढ़ के कोई न कोई ताबीर। ये हमने देखा निशा तारीख में। आप मुख्तसर बताइएगा इरफान सिद्दीकी साहब के अभी दीगर सियासी जमातों का तर्ज अमल आइडियली क्या होना चाहिए मुख्तसर की? देखिए आइडियली तो यही होना चाहिए था कि ये सब इस उस्ताद में मिल बैठते। जो एक प्रपोजल आई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से अगर उस पर अमल हो जाता और ये सारे कायदीन एक साथ में खड़े होते तो मेरा ख्याल ये है कि वो सब जो है
وہ مارشل لا کی بھی بندش کرتی اور وہ قوم کے اندر بھی ایک اعتماد پیدا کرتی. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب نے بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. حیدرآباد سے صاحب آپ کا